Okay, come to the continuation of the last problem. Where partially we have solved that one. That is the balance sheet of E Limited, where we are going to study the comparative balance sheet. Screen ಕಾಣಿಸ್ತದೇನಪ್ಪ? Hello. Oh, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. Now tell me the percentages. What is the formula say here given? Actual change divided by last year into 100. See the percentage change column where I has given the mathematical formula here to find out the percentage. That the amount in the third column is to be divided from the amount of first column and multiplied with the 100. That is actual change divided by last year into 100. Now using the formula, now tell me the percentages of each component. Equity share capital 44.62 na nearly. So next up 30. Next up 34. So next percentage of ಅದು ಮೈನಸ್ ತಾನೆ 33.33 na. Okay, loans are then total long-term liabilities. So then short-term liabilities. This one bills payable 50%. Then outstanding expenses. Creditors. Then total short-term liabilities. Then total liabilities, that is A plus B. Don't figure, eh? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, total long-term assets. Investments 40%. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ 40%. This one total long-term assets. So then current that is short-term assets. That one, the first one is debtors. Cash at bank. Prepaid expenses. Total short-term assets. $31 point. ಏನೇನೋ 40 ಹಾಕ್ಬೇಕಾ?
then total assets. ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 6 correct? Okay, then come to the total assets. Round figure. So there ends the analysis of comparative balance sheet is over. Then we have to go for interpretation. Which are the items of interpretation? Means on what basis you have to make the interpretation. Points are basis of interpretation of balance sheet. ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೂರನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ. For the purpose of interpretation of long-term financial position, which are the components you have to make compare? Long-term assets and long-term liabilities. For that purpose, as per our practice, draw the statement. So which are the years given? 1920 common. So the statement remains constant, but the numerical values are going to change. Put the statement. Ready? Ready, Dhirenpa? Tell me the long that is the total long-term assets. 17 lakhs to 10 lakhs. Change is minus 7 lakhs. Then long-term liabilities. 21, 1348. So change is
percent financial position. How we have to conclude the financial position? Assets minus liabilities. So here minus minus 4 lakhs. 3 lakh 48 ಅಲ್ವಾ? 48,000 ಇಲ್ವಾ? ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸು? 13 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅವಾಗಿದು 8 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? 21 ಮೈನಸ್ 13 ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು 3 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂದು ಮೈನಸ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 25% ಮೈನಸ್. Now we are ready for the expression in terms of words. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವೀಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಚೇಂಜ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನಾ? ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ both the years are not satisfactory. Next, comparatively, ಮೈನಸ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಡೌನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇರೋದಪ್ಪ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅದು ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೋದ ವರ್ಷ 3 ಲಕ್ಷದ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ, 4 ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಂದು 17 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಂದು 21 ಲಕ್ಷ, ಸಾಲ 4 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಂದು 13 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸಾಲ ಈ ಸಲ ಏನಾಗಿದೆ, 1 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು? ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಬೆಟರ್ ಅಲ್ಲನಪ್ಪ, ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. It is the debts are reduced by rupees 1 lakh. That is 25%. ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕದು, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಅನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ
ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, that is short term financial position. For the determination of short term financial position, we have to compare the short term assets and short term liabilities. Now, are you ready with the statement? Yeah. ನೆನ್ನೆನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಬೆಟರ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಇದು ಏನೋ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಇನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳು. ಆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳು. ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ, ಅದು ಎರಡು ಒಂದೇ. ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಭಾಷೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳು. ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಹೇಳೋದು ನಾನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ 2019. 5 lakhs 10 for the year 2020. Short term liabilities of 2019. ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಲ್ಲ. Tell me the actual change of short term assets. Minus 1,62,000. Percentage change. 7.6. Okay. Then come to the short term liabilities. Like 10,000, and then 20. 48,000. So there is a decrease in the liabilities by 62,000. 62,000. And the percentage is now for the financial position. Minus 4 lakhs alva. Asset ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. 4 lakhs, 3 lakhs. Minus 1 lakh. Minus ready. ಈಗ ಎರಡು ಒಂದೇ ತಾನೇ ಇದೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 2 ಪೇಜ್ ಬರಿಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಸಿಂಪಲ್
ಸಮ್ಮರಿ ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ವಾಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್? ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿ, ಅದು ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ, ಲಾಭ ಅಲ್ಲ ಕಣೋದು ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಈಗ ನನ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2020 ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು 2019, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ 2020? ನಾನೇನ್ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2019 ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ 2020. ಬಟ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1,10,000. ಈಗ ಸಾಲ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬರೀ 48,000 ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ 62,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓವರ್ ಆಲ್ 1 ಲಕ್ಷ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಬಂದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಹೋದ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಲ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಸಾಲನ ತೀರಿಸಿ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2019 ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ 2020. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 1 lakh ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಾನು ಹಾಕಲ್ಲ, ಬರೆದು ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ಬೈ reducing the debts by rupees 1 lakh, that is 25%. ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಕು, ತುಂಬಾ ವೈಡ್ ನೀವೇ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದು ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಇಷ್ಟು ಬೈ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2019 ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ 2020, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ rupees 1 lakh. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ 25% ಅಂತ. ಸೊ ಮುಗೀತು. Then the next interpretation is profitability position. Profitability position. Which are the components of profits appearing in the balance sheet? ಏನಿದೆ? ಬರೀ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಯಾವುದು? ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಸ್ ಇದೆ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಪೆಂಡಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಏನು ಫಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ಜದು, ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಪೆಂಡಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2019? ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 2,50,000. $2,50,000, $2,40,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ
Reserves and surpluses 2,50,000, 2,40,000 reduced by 10,000. That is in terms of percentage, it is 4% ಬಂದಿರೋದು 4%. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ಸನ್ನ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು? 2 ವರ್ಷನ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಟ್ 2 ವರ್ಷನ ಲಾಭ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, 2 ವರ್ಷನೂ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾಲ ಇದೆ, ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಿ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇದಲ್ವಾ? ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಉಳಿಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಉಳಿಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಏನು ಉಳಿತಾಯ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಸ್. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭಗಳು ಅಂತ. 2 ವರ್ಷನೂ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 4% ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ 2 ವರ್ಷ ಲಾಭ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾಸ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ರುಪೀಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10,000 ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4%, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲಿ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ.
ಸಾಕಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಓವರ್? ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣವಾ? ಬೇರೆಯವ್ರು ಒಬ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮೂರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಷ್ಟೇ. Total, how many problems you are solved here? Hello. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಟ್ಟು? 4-5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಾ? 4 ಸಾಕಾ? ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಇನ್ನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು 5 ಪಾರ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು, 5ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಗ್ದಿದೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಮನ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಥಿಯರಿ ಇರಬೇಕು. See here, the comparative income statement. Come to the basics, theoretical basics of basis of this comparative income statement. Comparative income statement is horizontal analysis of income statement. ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಒಂದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ 2 different periods for the study of changes in the profit in terms of absolute change and percentage change. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೋಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ 2 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, last year amount, current year amount that is appearing in the income statement, then actual or absolute change and percentage change. Even the calculation of percentage change is also just similar to your comparative balance sheet. Comparative balance sheet ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. And how we have to present the accounting information of the profit and loss account in the comparative income statement. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಯರ್. ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂತ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸೇ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ?
ಬರ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ಬರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಭಯಪಡೋಂಥಕ್ಕದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬರೀಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೆಯೋದೇನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. Okay, here cost of goods sold in the sense the total expenses made by the company or a trader for the purpose of sale of the purchased goods. Very sales ಅಷ್ಟೇ. Here in the calculation of cost of goods sold, keep in mind your selling and distribution expenses and office and administration expenses are excluded. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೊಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಅಥವಾ ನೀವು ಇದು ಏನು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸೇಲಬಲ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು. ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿನ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರೀ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಸೇಲ್ಸು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬರಿದ್ದೇನೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮ್ಮರೈಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾವುದು? ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಆ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಇದ್ರ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ what is the mathematical formula for gross profit now? Just by observing this statement, it give me the mathematical formula. Gross profit ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. That is sales first. Sales cost of goods sold. ತಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ what is the formula? ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಪ್ಪ. ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್? ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಣೋ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೂರು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. To the gross profit we have to make adjustment of operating expenses and operating incomes. Operating profit ಅನ್ನೋ ಬದಲು it is better to call as incomes. Okay, gross profit less operating expenses, add operating incomes. Here operating expenses ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ, ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೇಲ್ಸು ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೋಗಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟು ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ we have to from the operating profit we have to deduct non-operating expenses. ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿದು ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ from the operating profit we have to deduct the operating expenses, and if there is any non-operating incomes are there, non-operating incomes are added. So
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎಂತ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು? ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬಿಐಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ತಾನೆ, ಇಬಿಐಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಬಾರೋಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬಾರೋಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು. ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬೇರೆ ಏನೋ ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನೇ ನಾವೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. So after deduction of interest from the net profit, next we have to deduct the taxes. Okay, taxes are uncontrollable because they are to be levied by the government. Taxes ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ರೇಟ್ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಆ ರೇಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ರೇಟ್, ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೆಲವು ಸಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 25%, 30% ಅಂತ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದ rate of taxes are given, the rate of taxes are to be applied on the profit after interest. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. So this is the format or presentation of income statement in case of comparative income statement. So first ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್. ಇಫ್ ಟು ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಟು ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಮಾಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ನೋಡಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಸಿಂಪಲ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಟು ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಎಂತ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೀಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಎರಡರೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಈ ಎರಡು ಪದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಪದ ಬಳಸಿದ್ರೋ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ.
ಇದು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಸೊ ಎರಡೂ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಯರ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂದು 6 minutes ಇದೆ, ತೀರಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ. ಬರ್ಸೋದು ಎಂತಿದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್? ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ವರ್ಕೌಟು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್? ಹಲೋ ಹಲೋ, ಏನು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು. ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್? ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ is nothing but that is gross sales less sales returns. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿ ಕೇರ್. ದ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತನ್ನಿಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಶೋ ಯುವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ another amount columns. Okay, then what do you mean by cost of goods sold? I told you, very important for section A also, and moreover it is more important in the ratio analysis. ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಯೂಶಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್. ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು, ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು, ಸೇಲ್ಸು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು, ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೊಡುದು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಲೇ ಕೂಡುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು, ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು, ಸೇಲ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್ the expenses which are debited in the trading account. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ವಾ? ಯಾವುದು? ವೇಜಸ್ಸು, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವಾರ್ಡು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ GST ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದು? ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಆಕ್ಟ್ ರಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು, ಟೋಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಇವೇನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೇಜಸ್ಸು, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವಾರ್ಡು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ದೆನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್, ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ವೇಜಸ್ಸು, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವಾರ್ಡು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು, ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಮೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್.
ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಹೌ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು, ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಮೂರೂ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು, ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಕ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅದೇನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇವೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು, ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು, ಕ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸೇಲ್ಸು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೇಲ್ಸು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ತೆಗೀರಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ತೆಗೀರಿ. ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಗೇಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು ಹೆಡ್ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಬರೀ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನೋ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ದ ಸೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಫ್ರೈಡೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಪ್ಲೋಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸು, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸು, ಮೀನಿಂಗು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೊಂದು ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ಸು ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಕು, ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೆ. ಓಕೆ.